लो अज आप सब तो ना पहला स्टार्ट करते हैं इकनॉमिक्स तो। ठीक है, मतलब जो आप कोई भी PPSC का ਜਾਂ स्पैशली जो असी PPSC ते फोकस करना होंदा है ना, तो जरनल स्टडीज़ दे विच जिहड़ा सब तो मेन सबजैक्ट होंदा साडा वो आ अपना इकनॉमिक्स। ठीक है, इकनॉमिक्स दे विच भी जे असी देखिए बेसिकली तो इंडियन इकोनमी ही साडा मेन पोर्शन आ। इंडियन इकोनमी मतलब कि साडे देश की GDP कितनी है, साडे देश इन्फ्लेशन की है, साडे देश ते सरकारी करजा किन्ना का जिन्हों आप पब्लिक डैट कह दिंदे आ। ठीक है, तो होर इहो जिहियां चीज़ां सारियां। सो ये चीज़ां आपां सारियां अज कवर करांगे, मतलब कि बेसिकली असी नैशनल इनकम तो स्टार्ट करांगे तो जिमें जिमें भी करते हुए अपना हो जाऊगा। ठीक है, असी उवें उवें इनू अगे कंटिन्यू करांगे, पर फिलहाल असी स्टार्ट करांगे नैशनल इनकम तो। हुण एक सब तो वड्डा मसला नोट्स का कि सानू नोट की करना पऊगा। देखो जो कुछ ये लिखा है एग्जैक्ट यही चीज़ थानू सारे नोट्स नाल दी नाल PDF फॉर्मेट च मिल जाने हैं। ठीक है, एक अज तुहाडे कोल जिहड़े नोट्स पहुंचणगे वो एक तो पूरे का पूरा नैशनल इनकम वाला चैप्टर आ साडा, प्लस नैशनल इनकम वाले चैप्टर के जिन्ने MCQs बननगे वो सारे। ठीक है, एक तो पूरा नैशनल इनकम चैप्टर साडा ते एक वो सारे MCQs पूरे का पूरा तुहानू कंपाइलेशन च मिल जूगा। सो नोट की करना है या की नहीं करना ये थोड़े ते डिपेंड करता। वैसे मैनू लगता नहीं कि बहुता कुछ नोट करने की लोड़ पऊगी। सो मेन फोकस बस एक चीज़ ते रखना तुसी कि तुसी इस चैप्टर नू समझना है कि बेसिकली ये है की चीज़ है। जे असी PPSC के पॉइंट ऑफ व्यू नाल देखिए भी, जिवें सपोज करो PPSC ने अज जे आप 2022 की गल करिए तो एक एनालिस्ट का पेपर लिया सीगा। ठीक है, उस पेपर च इकोनॉमी एक सबजैक्ट के तौर पर 10 तो 15 नंबर की पूछी गई है। हुण वो टाइम तो रहा नहीं कि PPSC अपने पेपर च हिस्टरी पूछूगी या वो कुछ, सारे सबजैक्टां की बराबर वेटेज है। ठीक है, सो आपां नूं हर चीज़ एक बराबर लैवल ते तैयार होनी करनी पऊगी, फिर जाके असीं कह सकते हैं कि असीं किसी पेपर नूं पूरा पूरा सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं असीं सब तो पहला कंसैप्ट साडे जो भी साडे देश की इनकम के मामले च जो सब तो वड्डा चीज़ मैटर करती है दैट इज़ नैशनल इनकम। ठीक है जी, हुण देखो जदों असीं देश की नैशनल इनकम की गल करते हैं ना तो मोटे तौर पर 3 या 4 टर्मां हुंदियां जिहदे च असीं नैशनल इनकम नूं काउंट करते हैं। सब तो मेन हुंदी है साडी GDP। ठीक है, ये वो टर्म आ जिहड़ी अक्सर असीं लोकां नूं, इकनॉमिस्टां नूं, टीचर्स नूं जां किसी नूं भी कहिंदे सुणदे देखदे आ। जदों असीं इंडिया की गल करिए तो असीं ये देखते हैं कि साडे देश च 28-29 स्टेटां है। जदों तो असीं देश की गल करनी है तो असीं कह दिंदे आ कि साडे देश की GDP इन्नी है। जदों असीं किसी स्टेट की गल करनी है जिवें पंजाब की गल करनी है तो फिर वो GSDP हो जाती है। जदों तो देश की आ तो उदों बन जाती है ग्रॉस डोमैसटिक प्रोडक्ट, तो जदों वो किसी स्टेट की आ, ठीक है, जिवें पंजाब हरियाणे की आ, फिर वो बन जाती है ग्रॉस स्टेट डोमैसटिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो सानू गल क्लीयर हो गई। ਇਹਦੇ ਚ भी एक गड़बड़ कर जाने असीं किवें असीं ਇਹਦੇ ਚ सब तो वड्डी गड़बड़ करते हैं। जिवें सपोज करो असीं ये कह दिंदे आ कि हाँ इंडिया की GDP कितनी है, तो कोई आपां नूं कह दे यार इंडिया की GDP आ 7%, वो 7% कदे भी GDP नहीं हुंदी। GDP का मतलब हुंदा है कि साडे देश कोल कितना पैसा है। 7 लाख करोड़ भी हो सकता है, 500 करोड़ भी हो सकता है। GDP हमेशा रुपइयां च जां डॉलरां च काउंट की जाती है। फिर असीं ये सोचते हैं कि यार जे GDP साडे देश की 5 लाख करोड़ आ, जिहड़ियां अखबारां च खबरां आउंदियां है कि इंडिया की GDP 7% आ, वो की आ ਜਾਂ 8% ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ 24,000, ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵਧੇ ਆ? 4,000। 4,000 ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਟੋਟਲ ਸੰਪत्ति ਵਧੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਧੀ ਆ? 20,000 ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय 100। 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨਾਲ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਗਿਆ 5 ਗਿਆ, 5%। ਅਸਲ 'ਚੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ 5%। ਫਿਰ ਇਹ 5% ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ GDP ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਆ GDP ਗਰੋਥ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ 5% 7% 9% ਇਹ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ GDP ਦੀ ਗਰੋਥ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 500 ਕਰੋੜ 8,000 ਕਰੋੜ
3 ਕਰੋੜ 25,000 50,000 ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ GDP ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ G ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੋਸ, D ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੇ P ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਮਿਲੂਗੀ ਉਹ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨੋਟਸ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ 30 MCQs ਆ। 30 MCQs PPSC ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ 35 40 MCQs ਕਰਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡਾ PPSC ਦਾ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੋਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹਜੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟਰਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੋਸ, ਵਟ ਇਜ਼ ਡੋਮੈਸਟਿਕ, ਵਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ, GDP, GNP, NDP ਤੇ NNP, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ GDP ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਗਲਤ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਕੀ ਭਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ AC ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ AC ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। AC ਦਾ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ AC ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ AC ਬਣਾਇਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ AC ਦਾ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ AC ਦਾ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਜੇ AC ਦਾ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ AC ਬਣਵਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ 30 35 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਉਹ 30 35 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ AC ਦੇ ਬਣਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ AC ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਗਿਣ ਲੈਣਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ AC, ਫਿਰ ਇੱਕ AC ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਰੂਮ 'ਚ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਿਆ AC, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਲਾਈਟ, ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਕੈਮਰਾ, ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਰਿਕਾਰਡਰ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਿਆ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਮਰੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ GDP, GNP, NDP, NNP, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ, ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ, ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ GDP, GNP ਵਗੈਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਸਟਮ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ।
ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੇ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਸ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਲ ਉਸ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ, ਜੇ ਉਹ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਇਹ ਦੋ ਅੰਕੜੇ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਏ ਆ, ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 30 ਜਾਂ 28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 4 ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀਡੀਪੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਫਿਰ ਜੀਐਨਪੀ, ਐਨਡੀਪੀ, ਐਨਐਨਪੀ, ਫਿਰ ਜੀਡੀਪੀ ਐਟ ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ, ਜੀਡੀਪੀ ਐਟ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਫਿਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਜੀਡੀਪੀ, ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਿਓ, ਐਨਡੀਪੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਸ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਜੀਡੀਪੀ, ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਨਸ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਵਿਦ ਇਨ ਦੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਲਿਮਿਟਸ ਆਫ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਹ ਹੱਦ ਆ, ਆਹ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੱਦ ਐਵੇਂ ਜਿਹੀ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਆ, ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਬਣਿਆ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁੱਡਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੁੱਡਸ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਈਕਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਬਰ ਜਾਂ ਓਲਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ? ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ, ਗੂਗਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਊਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟਾਟਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਜੈਗੁਆਰ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ,
ਤੇ ਜੈਗੁਆਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਕੇ 'ਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਊਗੀ? ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਬਣਾਊਗੀ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਊਗੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਕਿਸੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਮੇਨ ਫਰਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਪਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕਰੂਟਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ 2015 'ਚ ਕਿ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸੈਕਟਰ, ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਕਟਰ, ਫਲਾਣਾ ਸੈਕਟਰ, ਆਹ ਸੈਕਟਰ, ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਟੋਟਿਆਂ-ਟੋਟਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀ, ਫਲਾਣੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀਵੀਏ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? GVA, ਗ੍ਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀ GVA ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਮਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਟਲ ਦੀ GVA, ਹੋਟਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ GVA ਆਈ 500 ਰੁਪਏ, 500 ਤਾਂ ਨਹੀਂ 500 ਕਰੋੜ ਆਊਗੀ ਪਰ ਆਪਾਂ 500 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸੈਕਟਰ ਚੱਕੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ 700 ਰੁਪਏ, ਤੀਸਰੇ ਦੀ 800 ਰੁਪਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ 200 ਰੁਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ GVA ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਟੋਟਲ GVA। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਬਣ ਜੂਗੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ GVA ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? GDP। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਜਾਣੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ GDP ਚੱਲਦੀ GVA ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਓਵਰਆਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ GDP ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ GDP ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ GSDP, ਗ੍ਰੋਸ ਸਟੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਆ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ GDP ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ GDP, ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ GSDP ਤੇ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀ GVA। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ GDP ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ? ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ GDP? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਕਡੀ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਦੇਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਕਡੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ GDP 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਮੈਕਡੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ GDP 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਊਗਾ? ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਉਹ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ? ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ GDP ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟਰੂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਿਕਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲਓ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ GDP ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟਰੂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਿਕਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ GDP ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ GDP ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। GDP ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਤੋਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਭਲਾ? GDP ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ GDP ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ,
ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ GDP ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ GDP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब सपोज करो साडे देश च जो भी कुछ बनया इंडिया च वो मतलब 1000 रुपए का सीगा। ठीक है, जो भी साडे देश च बनया वो किन्ने दा सीगा? 1000 रुपए का सीगा। ठीक है, इस 1000 रुपए तो बाद की होया, साडे बाहरले इंडियन जेडे बाहर गए हुए आ उन्होंने सानू 300 रुपया कमा के भेजा। किन्ने रुपए कमा के भेजे? 300 रुपए। इस 1000 दे विच 300 रुपए होर जुड़ गए। क्यों? 1000 रुपया तो साडी अपनी धरती ते कमाया होया सीगा ते 300 रुपया रब दी मेहर नाल साडे कोल बाहरों आ गया। पर असीं एक गल भुल गए, साडे देश दे विच्चों भी 600 रुपया बाहर गया सीगा, क्योंकि इस 1000 दे विच्चों 600 रुपया मैकडी ने कमाया सीगा जां मैकडी वर्गे विदेशियां ने कमाया सी। इट मीनस ये जिहड़ा 1000 रुपया जो साडे देश च कमाया गया वो ते प्लस जो साडे देश च बाहरों आया वो जदों असीं इनू ऐड कर दिंने आ। हुण मैनूं एक गल दसो, असीं अक्सर कई वारी एक शब्द बोलते हैं अपने देश नाल जदों असीं प्यार करते हैं, राष्ट्रवाद, राष्ट्र। ठीक है, नेशन अपने देश नाल प्यार करने वाला सब तो कल परसों की भी गल एक मतलब कि पंजाब दे एक बहुत सीनियर लीडर ने कहा कि जेडे लोग यूक्रेन वगैरह च फसे हुए आ, ठीक है, उन्होंने अपने राष्ट्र वास्ते उत्थे लड़ना चाहिए है। ठीक है, सियाणियां दी इस देश च कमी नहीं, पंजाबियां च तां तुसीं ये समझ लो सियाणप कुट के भरी हुई है। मतलब ये एक इस एंडलैस सियाणप आ कि साडे पंजाबी तां इन्ने क सियाणे आ, ये किसी नूं भी जीरो तो हीरो बनाउण दी कोई भी डेफिनेशन बदल सकते हैं। इस सिखिज्म की डेफिनेशन भी बदल सकते हैं, सिख की असी कुछ भी कर सकते हैं। मतलब असी इन्ने को ज़्यादा टैलेंट नाल भरे हुए लोग हाँ। तो खैर मोदी जी ने भी एक बहुत वड्डी चेंज किया सीगा, उन्होंने भी GDP की डेफिनेशन च काफ़ी कुछ चेंज सीगा उहदे च। ठीक है, अदरवाइज असी ना किसी टाइम सिर्फ GDP पढ़िया करनी सीगी, असी वो GDP की बजाय GVA वगैरह क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये भी सानू एक साडे बड़े सियाणे प्रधानमंत्री जी दस के गए कि ओवरऑल तो GDP हुंदी है ते छोटे छोटे सैक्टर्स की GVA हुंदी है। सानू तो भुल ही गया सीगा कि उस तो पहला भी साडे कोल एक बहुत सियाणा इकनॉमिस्ट सीगा, जे ये GVA वगैरह एडियां चंगियां चीज़ां हुंदियां तो शायद सानू वो वाला इकनॉमिस्ट PM भी सानू दस सकदा सी ना। तो यदा मतलब हुण जिहड़ियां चीज़ां सी GDP दे नाल GVA वगैरह अज कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इन्हां दे खमियाजे सानू मोदी जी दे प्रधानमंत्री बनन तो 7 साल बाद भुगतने भी पै रहे हैं। ठीक है, तो ये उदों हुंदा जदों असीं काली च किसी चीज़ नूं बड़ी जल्दी बिना उहदी पड़ताल करे स्वीकार कर लेने आ, फिर सानू गड़बड़ हुंदी है। तो ये उन्हां गड़बड़ां चों हुई ही एक गड़बड़ सीगी। पर फिलहाल असी जिवें साडीआं किताबां दी GDP GVA लिखी हुई है सानू उवें ही पढ़नी पैनी है। असी अपने मुद्दे ते वापस आउणे आ, ध्यान नाल सुणियो। 1000 रुपया साडे देश च कमाया गया। ठीक है, इस 1000 चों 300 रुपया साडे देश च बाहरों आया। ठीक है, 300 रुपया साडे देश च बाहरों आ गया। ठीक है, जदों ये 300 रुपया साडे देश च बाहरों आया, पर एक प्रॉब्लम पता की है, 600 रुपया साडे देश च बाहर गया भी। जो साडे देश च बाहरों आया वो ते जो साडे देश चों बाहर गया उहदे चों उहनूं घटाउणा पैंदा है। मेरी गल समझ गए? हुण ये जिहड़ी इनकम है ना, इहदे च एक गल गौर करियो, इहदे च एक गल बड़ी क्लीयर हो गई है। हुण ये साडे देश दी डोमैसटिक इनकम नहीं रही। क्यों? हुण इस डोमैसटिक का मतलब समझते की सी? जो थोड़े अपने अपने देश च सी नहीं, जिहड़ी इनकम थोड़े अपने देश च सी उहदे चों तुसीं ओह इनकम माइनस करती आ रही हो माइनस, ये ओह इनकम तुसीं माइनस करती जिहड़ी इनकम तुहाडे देश दे विच्चों बाहरले लोग बाहर लै गए, प्लस एक इनकम तुसीं विच ऐड करती जिहड़े थोड़े पंजाबी कनेडा अमेरिका ते होर आस्ट्रेलिया वर्गे देशों च गए हुए आ, उन्होंने जो कमा के भेजिया वो तुसीं विच की करता? ऐड करता। ਇਹਦਾ मतलब इनू मैं पता की कहूँगा, नैट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नैट इनकम फ्रॉम अब्रॉड दसो ये कितनी आई है? वट इज 300 माइनस 600 कितनी आई है? माइनस का 300। बस मैनू ये दस दो इंडिया के कंटैक्सट च जिहड़ी इनकम बाहरों आउंदी आ वो प्लस आ कि माइनस आ?
ਮਾਈਨਸ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹ ਚੱਕਰ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਜਵਾਕ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਚਵਾਨੀਆਂ ਠਿਆਨੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਇਹ MNCs ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਘਟੂਗੀ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ 700 ਰੁਪਈਆ। ਬਈ ਆ 1000 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ GDP ਸੀਗੀ, ਆ 700 ਰੁਪਈਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ 700 ਰੁਪਏ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰੋਸ ਇਨਕਮ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਇਨਕਮ ਉਹ ਇਨਕਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਕਮ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਕਮ ਬਣੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ GNP ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ GDP ਪਲੱਸ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ GDP 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਸਾਡੀ GNP। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ GNP ਬਣ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ GNP ਬਣੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ GNP ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ GDP। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆ ਭਲਾ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ 17 'ਚ -5 ਐਡ ਕਰ ਦੋ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਐਡ ਹੀ ਆ, ਪਰ 17 'ਚ -5 ਐਡ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਕਿੰਨਾ? 12। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਇਹਦੀ ਜੀਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ GNP ਉਹਨਾਂ ਦੀ GDP ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ GDP ਦੱਸਦਾ ਫਿਰੂਗਾ ਕਿ GNP? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ GDP ਦੱਸਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ GNP? GDP, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਤਾਂ ਦਿਸਦੀ ਆ ਤੇ GNP ਕਿੰਨੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ GDP ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ GDP ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਆਦੀ GDP ਆ ਕਿ GNP ਆ? GNP। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, GNP ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਵਟ ਇਜ਼ GDP ਤੇ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਵਟ ਇਜ਼ GNP। ਚਲਿਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਲਿਖੀ ਆ GDP, ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਆ ਲਓ ਕਮਰੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀ GDP ਕੱਢਣੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਮਰਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀ GDP ਕੱਢੋ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ GDP, AC ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਿਆ 1500 ਰੁਪਈਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਭਲਾ? 1000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। 1000 ਹੀ ਕਹੀ ਸੀ? 1500 ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ AC ਹੋਰ ਚਪਕੇਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ 4 ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੋਰ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ 1500 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, 200 ਰੁਪਏ ਦਾ AC ਵੱਧ ਆਇਆ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 3 ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੱਧ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ GDP ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 1800। ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 1800। ਪਰ ਇਸ 1800 ਚ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। GDP ਤਾਂ 1800 ਹੀ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿ GDP 1800 ਤੋਂ ਘਟ ਗਈ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਮੈਨੂੰ AC ਦਾ ਰੇਟ ਉਨਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ?
ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਉਨਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਰੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ 300 ਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ 1500 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 1500 ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਸ 1500 ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ 20 25 ਰੁਪਏ ਘਟਦੇ ਯਾਰ, ਏਸੀ ਚੋਂ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਘਟਦੇ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੋਸ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੋਸ ਤਨਖਾਹ ਹੈ 10,000। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕੱਟਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਗ੍ਰੋਸ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ NPS ਜੋ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ 10% ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 10,000 ਚੋਂ 10% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ? 9,000। ਉਹ 10,000 ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਚੰਨੀ ਜੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਪਰ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ PPSC ਫੁੱਲੀ ਐਕਟਿਵ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਗੈਰਾ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ 1-2 ਪੇਪਰ ਜਿਵੇਂ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ PPSC ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। PPSC ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੂਰੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ OMR ਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ OMR ਸ਼ੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ JEE ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਫੋਟੋ ਸਟੇਟਸ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਕੇ PPSC ਉਨੀ ਮਤਲਬ ਡੇਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੀ PPSC ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ PPSC ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਲੇਟ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਮਈ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀ ਉਹ ਮਈ ਜੂਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਊਗਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ 25 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋਊਗਾ ਪੇਪਰ, ਕੋਈ 30 ਦਿਨ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਪਰ ਕਿਉਂ ਲਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਐਨਾਲਿਸਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ JEE ਦਾ 5 ਜਾਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ JEE ਦਾ ਸਿਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ OMR ਸ਼ੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ PPSC ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ PPSC ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ। ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰੀ ਗ੍ਰੋਸ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ 10,000, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ 10% ਘਟਾ ਲਈ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਘਟਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 9,000 ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ? ਜੇ 10,000 ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੋਸ ਸੀ ਤਾਂ 9,000 ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਈ? ਨੈਟ ਸੈਲਰੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਗ੍ਰੋਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨੈਟ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੋਸ ਸੈਲਰੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨਸ ਘਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਭਲਾ? ਨੈਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਦੱਸੋ GDP ਟਰੂ ਹੋਈ ਕਿ NDP ਟਰੂ ਹੋਈ? NDP, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨੈਟ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੇ G ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਤਾਂ ਅਗਲੇ G ਤੋਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ G ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਚ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਲਾ N ਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ GDP ਚ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਐਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਲਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸ ਦੂਗਾ। ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਆ ਵਰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? GDP। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? GDP। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ NDP। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ GNP। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ NNP। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ GDP ਤੋਂ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਨੈਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਗ੍ਰੋਸ ਤੋਂ ਨੈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਮਾਈਨਸ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਇਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਟ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ ਕੱਲਾ, ਇਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਗ੍ਰੋਸ ਨੂੰ ਨੈਟ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਕੱਲਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੋਸ ਨੂੰ ਨੈਟ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਹੀ ਆ, ਆਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ। ਜੇ ਮੈਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਆ ਚਾਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੇਪਰ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਲਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇਹ ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇਹ ਨੈਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਇਹ ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਆ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਕਹਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? NNP। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨੈਟ ਆ। ਨੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ NCERT ਕਲਾਸ +1। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਦੋਂ 2016 ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਆਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼। ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆ ਜੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਆਫ ਕੰਟਰੀ। ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸੀ, GDP, ਦੂਜੀ GNP, NDP, NNP। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 2016 ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਭ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਐਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ਕਿ this minus this is equal to this, this minus this। ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਜੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ GDP ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ GDP ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ GDP ਦਾ NDP ਨਾਲ, ਉਸ GDP ਦਾ GNP ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ GDP ਦਾ NNP ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? GDP ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
कि GDP ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, GDP ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ। ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ GDP ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ GDP ਵਰਡ ਸਮਝਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਸੀਗਾ GNP, ਅਸੀਂ GNP ਪੜ੍ਹਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NNP, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਵਿੱਚ 2-3 ਟਰਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਇਆ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ GDP। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ GDP, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨ GDP ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਲੈਕਚਰ ਆਪਣਾ ਕਿ GDP ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। GDP ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਮੈਥਡ ਨੇ, ਇਨਕਮ ਮੈਥਡ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ, ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਵਟ ਇਜ਼ GDP ਐਟ ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ, ਵਟ ਇਜ਼ GDP ਐਟ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਵਟ ਇਜ਼ GDP ਐਟ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ, ਵਟ ਇਜ਼ GDP ਐਟ ਕਰੰਟ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਆ। ਵਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ GDP ਐਂਡ GVA, ਕਿਉਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ GDP ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸੈਕਟਰਸ ਦੀ GVA ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੀ ਠੀਕ ਸੀ ਕੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਲਿੰਕ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ GDP ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਜੇ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ GDP ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜੇ ਫਿਰ GNP ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ NDP ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਲਾ, NNP ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਭਲਾ, NNP। ਕਿਉਂ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੀ ਸਬਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢਤਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ, ਫਾਲਤੂ ਲੋਕ ਚਲੋ ਬਾਹਰ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਕਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ 4 ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਏ, ਇੱਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੇ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਸੀ NNP। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ NNP ਨੂੰ NNP ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ ਭਲਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਚੋਂ ਕੀ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਚੋਂ ਕੀ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਮਾਈ ਪਈ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਆ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਈ। ਕੁਛ ਕਮਾਈ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆ, ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਆ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਪਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਝੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ NDP ਤੇ NNP 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕਾਂ ਜਿਹੇ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਰਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਦਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਲਾ, NNP, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਨਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ।
ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਕ ਖਰੀਦਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਕ ਖਰੀਦਣੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਖਰੀਦਣੀ ਆ। ਕੀ ਪੈਸਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡੂਗੀ? ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਈਨਸ ਨੈਟ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਮੇਡ ਬਾਈ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 20% ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ। ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਕਿ 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਫਿਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਉਣੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਭ ਦੇ, ਖੁਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ? ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰਸ ਨੇ। ਸੁਣਿਓ ਕੀ ਨੇ ਭਲਾ? ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾਊਗੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕੂਗੀ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੈਨੇ ਤੁਮਕੋ ਦਿया ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਰਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਆ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਬਣਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਸ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਪੇਮੈਂਟਸ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਔਰ ਅਨਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਈਏ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਬਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਸ। ਠੀਕ ਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਲਾ? ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 1 ਸਾਲ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਭਲਾ? ਪਰਸਨਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚੂੰਗਾ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਊਂਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਕੱਢਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, GST ਅਨਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੇਰੀ ਜੇ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ 10 ਲੱਖ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ 10 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਸਲੈਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਸਟ 'ਚ ਟੈਕਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਭਰ ਦੇ। ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਉਹ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਭਰਤਾ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆ। ਜਿਹੜਾ 9 ਲੱਖ ਤੇ 50,000 ਬਚਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਖਰਚ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਉਹਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਟ, ਭਾਵੇਂ ਖਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਆ। ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਸਾਡੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਮਾਈਨਸ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਪੇਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਆ? ਜੋ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਪੇਮੈਂਟਸ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਲਾ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਚੱਕੋ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਮਾਸਕ ਦਾ ਚਲਾਨ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਲੜ ਪਏ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 10-15,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢ ਕੇ
ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਸਨਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਬਚੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੋਰੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ? ਜੀਡੀਪੀ ਤੋਂ। ਜੀਡੀਪੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀਐਨਪੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਐਨਡੀਪੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਐਨਐਨਪੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਐਨਐਨਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਭਲਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਮੈਂਟਸ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਨਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਣਿਆ ਉਹ ਬਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਭਲਾ? ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ। ਉਸ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ? ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਘਟਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਰਸਨਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਖੁਰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਨਕਮ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਡੀਪੀ, ਜੀਐਨਪੀ, ਐਨਡੀਪੀ, ਐਨਐਨਪੀ, ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ, ਪਰਸਨਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ, ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ B ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ B ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਉਹ ਰੌਲਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 2015 ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪਲਟਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀ 2015 ਤੇ ਪੋਸਟ 2015 ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਸਾਬਣ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਸਾਬਣ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਸਾਬਣ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਬਣ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ? ਉੱਥੇ 3-4 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਲੈਂਡ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਲੈਂਡ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਹੋਊਗੀ ਕੈਪੀਟਲ, ਪੂੰਜੀ, ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣਾ। ਅਕਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਡ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਉਹ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਉਹੀ ਥੋੜਾ ਸਾਬਣ ਬਣਾ ਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਆ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਨੇ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ? ਆ ਲਓ ਜੀ ਲੇਬਰ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ
ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਭਾਲੂਗਾ। ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਲੇਬਰ ਕਹੂਗੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਜੋ। ਲੇਬਰ ਆਪਣੀ ਵੇਜ ਭਾਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਭਾਲੂਗਾ। ਇਹ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਐਰਾ ਸੀਗਾ। ਰੈਂਟ, ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇਨਕਮ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੇਜ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਬੁਆਏ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਲਾਈਫ ਬੁਆਏ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਰੈਂਟ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਿਸਰਚਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੰਗਿਆ, ਲੇਬਰ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਸਾਬਣ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਣ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ 25 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ GDP ਆਫ 1 ਪੈਕੇਟ ਆਫ ਸੌਪ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ। ਕੀ ਕਰਤਾ, ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ, ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਣ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਭਲਾ, GDP ਐਟ ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ 25 ਰੁਪਏ ਹੀ ਉਸ ਸਾਬਣ ਦਾ ਉਹ ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ GDP ਐਟ ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ 25 ਰੁਪਏ ਸੀਗੀ। GDP ਐਟ ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ 25 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ 25 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਇਸ 25 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਉਹ ਸੀਗੀ ਨਮਕ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਜੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਤਾ 7 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ। ਹੁਣ ਉਸ ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 7 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਜੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੈਕਸ। ਕੀ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੈਕਸ। ਬਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਟੈਕਸ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਟੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਬਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨੂਣ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਤੇ 7 ਰੁਪਏ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਤੇ 14, ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ 21, ਚਾਰਾਂ ਤੇ 28। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾ ਹੀ ਆ? ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੈਕਸ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਲੇਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਿਆਓਗੇ ਤਾਂ 15 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਆ, 2 ਪਿਆਓਗੇ ਤਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੈਕਸ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਆ? ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੈਕਸ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 5000 ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਓ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ 20 ਬੋਤਲਾਂ ਪਿਆਇਓ, ਭਾਵੇਂ 20 ਪੇਟੀਆਂ ਪਿਆਇਓ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੈਕਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ? ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਕਾ ਫੁੱਕਾ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਹੀ ਫਰਕ ਆ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੈਕਸ ਜੋੜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀਗਾ? ਜੋੜਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 25 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ? 32 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ? ਮਨ ਮੇਰ ਪੈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਮਕ ਆ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗਰੀਬ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੈਕਸ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ, 25 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ, 25 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ, 7 ਰੁਪਏ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇਤੀ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਤੀ। ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਉਹ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 25 ਜਮਾ 7 32, 32 ਚੋਂ 5 ਘਟਾਏ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 27। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭਲਾ? ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ GDP ਐਟ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। GDP ਐਟ ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ ਪਲੱਸ प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सबसिडी इज इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस। इसे करके क्या सीगा कि फैक्टर कॉस्ट दी GDP ते मार्केट प्राइस दी GDP च तुहानू फर्क पता होना चाहिए है। की पता होना चाहिए? फर्क पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन GDP एट फैक्टर कॉस्ट एंड GDP एट मार्केट प्राइस। GDP एट फैक्टर कॉस्ट ते GDP एट मार्केट प्राइस च मोटे तौर ते ये सवाल जिहड़ा है ये पिछले साल ही पेपर होया सी, उहदे च आया सीगा। कीता की सी उन्होंने GDP एट फैक्टर कॉस्ट एक पासे सी, प्रोडक्ट टैक्स परले पासे जाके माइनस करता सीगा ते प्रोडक्ट सबसिडी परले पासे जाके की करती सी माइनस। ते ऑप्शंस चार बनाने कोई औखे नहीं, इत्थे माइनस पा दो, इत्थे प्लस पा दो, दूजे ऑप्शन च दोवां च माइनस पा दो, तीजे ऑप्शन च दोवां च प्लस पा दो। वो तो तुहानू पता लग ही गया कि ऑप्शंस तां क्रिएट बड़े आराम नाल करे जा सकते हैं। पर ये दसो स्टोरी समझ आई सारी? पता लग गया ना कि कहानी की है, कि आखिर सानू पता की है GDP एट फैक्टर कॉस्ट ते GDP एट मार्केट प्राइस। वैसे जिन्नी क असीं ये गल समझी है सानू सारा कुछ ठीक तो लग्या है। फिर मोदी जी ने इहदे च इहो जी किहड़ी चीज़ ऐड करती? मोदी जी ने कहा कि असल दे विच ना साडे देश की GDP कैलकुलेट करते हुए कुछ ना कुछ ओला रह गया। किसी नूं नहीं सी समझ आ रही कि आखिर वो ओला सीगा कित्थे। आखिर सानू पता तो होना चाहिए कि वो ओला कित्थे सीगा। फिर जाके साडे देश दे जिहड़े इकनॉमिस्ट सीगे, स्टैटिस्टिशियन सीगे, उन्होंने जाके एक अंदरला लूप होल लभ्या। पता की कहंदे फैक्ट्री दे विच एक साबण बनिया लाइफ बॉय। ठीक है, फैक्ट्री च एक साबण लाइफ बॉय बनिया। तुसी क्या वो 25 रुपए का बनिया? 25 रुपए का क्यों बनिया? रेंट वाला लै गया 7-8 रुपए, 5 रुपए लै गई लेबर, 4-5 रुपए इंटरप्रन्योर लै गया, बाकी चौथा लै गया, 25 रुपए बनिया। पर किसी नूं एक गल दा भुलेखा रह गया उत्थे कि ये 25 रुपए ना असली स्टोरी नहीं गी। इस 25 रुपए दे नाल भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, जदों वो देख रहे सी जिहड़े बंदे दी फैक्ट्री सी, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬਣਨ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਆਇਆ 28 ਰੁਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਰੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ 25 ਰੁਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜੇਬ 'ਚ ਚੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ 27 ਰੁਪਏ। ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੁਨਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 27 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਾਹਲਾ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਓ ਚਾਹੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਣਾਓ ਸਾਬਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੈਕਸ ਕਹੂੰਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ? ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। मेरी गल समझ गए ना? किसी ने टैक्स ही नहीं देखा कि किहड़ा टैक्स हुंदा है। फिर ये भी पता लग गया कि अजकल कई बारी ना सुखबीर सिंह बादल या कोई भी CM अनाउंस नहीं कर देंदे हुंदे, या चन्नी जी, चलो चन्नी जी तो वैसे ही मशहूर अनाउंसमेंट्स वास्ते सीगे, कई बारी सरकारां अनाउंस कर दिंदियां कि बई ਅਸੀਂ ਗੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਚੱਕਦੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਚੱਕਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਦਿਨ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਘੰਟੇ 12 ਘੰਟੇ, ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 500 ਕਰੋੜ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਬਸਿਡੀ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਬਸਿਡੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਦਲਿਆ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ GDP ਐਟ ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, GDP ਐਟ ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਹਜੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਸਬਟਰੈਕਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਬਸਿਡੀ। ਹਜੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ GDP ਐਟ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਕੀ ਨਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, GDP ਐਟ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ GDP ਐਟ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, GDP ਐਟ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੂਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੈਕਸ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਬਟਰੈਕਟ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਬਸਿਡੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, GDP ਐਟ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ GDP ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ GDP ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ GDP ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, GVA ਤੇ GVA। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਕੱਟ ਕੇ ਕੀ ਰੱਖੋ ਭਲਾ, GVA। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਬਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖਾਦ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਦੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ AC ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ GVA ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ, ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ GVA ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੈਥ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਹ ਸਾਈਨ, ਇਸ ਸਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮ। ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ GVA ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, GDP। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ GDP ਐਟ ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ ਪਲੱਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਭਲਾ, GVA। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ GVA ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ GDP ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GDP ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ G ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੋਸ ਤੇ D ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੋਂ ਐ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਕੀ ਇੱਕ ਲੂਣ ਦਾ ਪੈਕਟ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੂਣ ਦਾ ਪੈਕਟ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਜਸਟ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਮਕ ਦਾ ਪੈਕਟ ਆ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਮਕ ਦੇ ਪੈਕਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਨਮਕ ਦੇ ਪੈਕਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਨਮਕ ਦੇ ਪੈਕਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ GDP ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ GVA ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, GVA। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਨਮਕ ਦੇ ਪੈਕਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬਾਏ ਕੀ ਭਲਾ, 1 ਚੇਅਰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਬਾਏ 1 ਟੇਬਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ GVA ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪत्ति ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪत्ति ਵਾਸਤੇ GVA ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, GDP। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਟਣ ਲੱਗੇ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, GVA ਐਟ ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਬਸਿਡੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ GVA ਐਟ
बेसिक प्राइस। हजे फैक्ट्री के अंदर ही बैठे आप। जीवीए एट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी इज इक्वल टू जीवीए एट मार्केट प्राइस एंड जीवीए एट मार्केट प्राइस सारिया चीज़ों का काउंट करने तो बाद कैलकुलेट करने तो बाद वो की चीज़ बन जाती है जीडीपी ऑफ कंट्री साडे देश की। तो जो पंजाब की आ तो जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमैसटिक प्रोडक्ट, तो जो देश की आ तो फिर वो की हो जूगी जीडीपी हो जूगी। दसो जी आ गल चंगी तरह समझ आई। इट मीनस सानू हुण जिहड़ी गल नवीं समझ आ गई वो ये भी स्टोरी सानू एक हद तक काफ़ी क्लीयर हो गई कि आ जाओ हुण आप अपने टॉपिक से वापस चलते हैं। देखो एक गल तो सानू बड़ी क्लीयर है कि पर इत्थों तक पहुँच गए सी आपां, ठीक है। विच एक टर्म स्किप करके आए सी आपां, ठीक है। शायद वो भी सानू समझ आ गई कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सिज माइनस सबसिडीज, आ भी समझ आ गई। फिर असी परसनल इनकम वगैरह अगे गए, उस तो बाद असी इत्थे आए। हुण देखो जदों तुहानूं किसी ने कहता कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस सबसिडी, आ वाली चीज़ परले पासे जाके की हो जूगी प्लस की बन जूगा इंडायरैक्ट टैक्स उधर ऐड हो जाएंगे, तो फिर की आ जूगा भला मार्केट प्राइस। बई मैनूं एक गल दसो, आ देखो ना जे कोई मैनूं ये कहे आ देखो जे मैं तुहानूं ये कहां कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस, आ गल सही है। जो फार्मूला मैं जीडीपी के केस च लाया कि मैं लिख सकदा ये गल कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी इज इक्वल टू एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ये सही है कि गलत है? ये भी उतना ही सही है। जे मैं ये कहां कि जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी इज इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस, कि ये सही है कि गलत है? ये भी उतना ही सही है। बई जदों तुहानूं फैक्टर कॉस्ट ते मार्केट प्राइस च रिलेशन ही पता लग गया, फिर भावें तुसीं वो रिलेशन जीडीपी वास्ते यूज़ करो, चाहे जीएनपी वास्ते, चाहे एनडीपी वास्ते, चाहे एनएनपी वास्ते, तुसीं वो रिलेशन किसी भी चीज़ वास्ते यूज़ कर सकते हो। तुसीं फुली इंडिपेंडेंट हो, किसी को कोई डाउट? इट मीनस सानू ये भी पता लग गया कि कल नूं सानू किसी ने जे कहता ना कि फैक्टर कॉस्ट की कोई चीज़ पता है तो मार्केट प्राइस का रिलेशन की होगा, तो तुसीं बिल्कुल भी उहदे च कन्फ्यूज नहीं हो सकते कि फैक्टर कॉस्ट पता तो मार्केट प्राइस आ लो जी। कहता जिवें एनडीपी के केस च सिमिलरली उही फार्मूला किहड़े केस च भला जीडीपी जीएनपी एनएनपी ते एनडीपी सारिਆਂ ਦਾ सेम हो गया। इट मीनस इत्थों तक तो साडी टेंशन खत्म हो गई। नैट डिस्पोजेबल इनकम सानू पता लग गई, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट ते मार्केट प्राइस दे विच सानू पता लग गया, ठीक है। सानू ये भी पता लग गया कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ते जीडीपी एट मार्केट प्राइस च की फर्क है, किसी को कोई डाउट इहदे च? ते सानू ते भी पता लग गया कि असीं तां सोचदे सी कि दो ही टर्मां हुंदियां, किहड़ियां किहड़ियां? एक फैक्टर कॉस्ट ते एक मार्केट प्राइस, पर सानू हुण पता लगी ये गल कि तीन टर्मां हुंदियां, एक फैक्टर कॉस्ट, एक बेसिक प्राइस ते एक किहड़ा भला मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट च प्रोडक्शन टैक्स जोड़ो ते प्रोडक्शन सबसिडी कढाओ तो तुसीं कित्थे पहुंच जांदे हो भला बेसिक प्राइस ते। बेसिक प्राइस च प्रोडक्ट टैक्स जोड़ो ते प्रोडक्ट सबसिडी घटाओ तो तुसीं कित्थे पहुंच जांदे हो भला मार्केट प्राइस च। कहानी तो बहुत डूंगी सीगी बट असीं कर लिया इहनूं एडजस्ट, ठीक है। हुण अगली टर्म आ गई साडे कोल, वट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्सटेंट प्राइस एंड करंट प्राइस। पहली गल सानू ये टर्मां पढ़नियां क्यों चाहिए? सब तो पहला सवाल साडे वास्ते यही है कि करंट प्राइस ते इकनॉमिक प्राइस। ते एक गल होर, जदों तुसीं आ थ्योरी पढ़ोगे ना इमीडिएटली इहदे थल्ले तुहानूं अज 30 MCQs मिल जाणगे, 30 MCQs। तुसीं वो 30 ਦੇ 30 MCQs नाल दी नाल सॉल्व करने आ ताकि तुहानूं पता लगे तो शायद हो सके तो आपां उन्हां नूं डिस्कस भी करांगे, ठीक है। ताकि तुहानूं पता लगे कि पेपर च PPSC के पेपर च किस तरीके के सवाल आउणगे। सो आ जाओ जी, हुण अगली टर्म अपने कोल की आ गई, कॉन्सटेंट प्राइस वर्सिस करंट प्राइस। ध्यान नाल सुनियो, बड़ी सिंपल जी गल आ। मैनूं एक गल दसोगे, मतलब देखो वैसे दसो जे मैं कोई ये कहां कि अज साडे देश च की बनदा है तां तुसीं ना सोचण दी भी लोड़ नहीं, अखां खोलो
ਟੇਬਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਦੇ ਆ, ਗਲਾਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਦੇ ਆ, ਚੇਅਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਲਾਈਟ ਬਣਦੀ ਆ, ਕੈਮਰਾ ਬਣਦਾ, ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਣਦਾ, ਪੈਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਕੂਟੀ ਬਣਦੀ, ਸਕੂਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੂਮ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਘੜੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਟੇਬਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਚੱਲੀਏ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਬਣਦੀ ਆ 70 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣੀਆਂ 800 ਕੁਰਸੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਟੇਬਲ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਟੇਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ 300 ਰੁਪਏ ਤੇ ਟੇਬਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣੇ ਆ ਸਿਰਫ 200। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ, ਅਨੀਅਨ, ਪਿਆਜ਼। ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 20 ਰੁਪਏ ਤੇ ਅਨੀਅਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਆ 50 ਕਿਲੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ 500 ਕਿਲੋ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ GDP ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 1 2 3 4। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 1 2 3 4। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 10। 1 2 3। ਠੀਕ ਆ, 10,000, 60,000 ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 60, 8 ਤੇ 14 ਤੇ 1 15, ਮਗਰ 4 0 ਮਤਲਬ 1.5 ਲੱਖ। ਇਹ 1.5 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਭਲਾ? GDP। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP 1.5 ਲੱਖ ਆ? ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ GDP ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਤੋਂ, ਤੁਕ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ। ਲੋਕ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਲੋਕ 300 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਅਨੀਅਨ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 20 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਆ, ਜੇ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੇਟ, ਨਾਰਮਲ ਰੇਟ 10 ਰੁਪਏ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ, ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਜੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੇਟ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੇਟ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੇਟ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਉਗਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਸਟੋਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ GDP ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ GDP ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਇਸ GDP ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ GDP ਐਟ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਕਿਹੜੀ GDP ਭਲਾ? GDP ਐਟ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ GDP ਐਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਉੱਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 500 ਕਿਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਟੇਬਲ ਬਣੇ ਆ? 200। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ? 800। ਪਰ ਚੱਕਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਨਾ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਲਓ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਰੇਟ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਰੇਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ? ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਕੀ ਤਰਕ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਹ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਕੀ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ GDP ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ 'ਚ, ਕੋਈ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨਾ ਆਈਆਂ ਹੋਣ। 2017 18 16 17 15 ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2004 5 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 2011 12 ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨੂੰ? 2011 12 ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ 2015 16 ਸ਼ਾਇਦ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 15 16 ਕਿ 17 18, ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ GDP ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਸ ਈਅਰ ਬਦਲ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਈਅਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਈਅਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਬੇਸ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ 2011 ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 2022 ਚ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ? ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੁਣੀ 2017 18 ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਸ ਈਅਰ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਈਅਰ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਲ ਬੜਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 17 18 ਕਿ 15 16, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬੇਸ ਈਅਰ ਬੜਾ ਸਟੇਬਲ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਰਤ ਦੇ GDP ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 2011 12 ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਬੇਸ ਈਅਰ। 2011 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਸ, ਆਹ ਚੇਅਰਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੋ ਗਈ। 2011 12 ਚ ਚੇਅਰਸ, ਟੇਬਲਸ ਤੇ ਅਨੀਅਨ। 2012 ਚ 2019 20 21 ਜਾਂ 21 22 ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੀ ਚੇਅਰਸ ਦੀ? 800। ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? 500। 500 ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ 200 ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਟੇਬਲ ਬਣਦੇ ਸੀ 150। ਉਦੋਂ ਆ 500 ਸੀ ਅਨੀਅਨ, ਉਦੋਂ ਬਣਦੇ ਸੀ 200 ਕਿਲੋ। ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਇਹਦਾ 80, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ 80 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ 300, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ 200 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਆ। ਟੇਬਲ ਦਾ ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਉਸ ਸਾਲ ਰੇਟ ਸੀਗਾ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ? 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ GDP ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਦੱਸਣੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਆ? ਕਰੰਟ ਤੇ ਕਿ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਤੇ? ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ GDP ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੁਣੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਈਅਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਰੇਟ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਦਾ? 80। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ? 800। 80 ਨੂੰ 800 ਨਾਲ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 64। ਤੇ ਮਗਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ? 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਕਿੰਨੀ ਟੇਬਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 200। ਤੇ ਟੇਬਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 200। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 40,000 ਪਲੱਸ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਨੀਅਨ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? 500 ਕਿਲੋ। ਤੇ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਨੀਅਨ ਦਾ? ਕਿੰਨਾ? 10। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 5,000। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 64 ਤੇ 5 70, 1 ਘੱਟ 70 ਲਓ। 70 ਤੇ 40, 1 10 ਤੇ 1 9, 1 9 ਤੇ ਮਗਰ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਦੇਖਦੇ ਅੱਜ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ 2011 12 ਦੀ GDP ਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ GDP ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਚ? ਬੇਸ ਈਅਰ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਚ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਚ? ਬੇਸ ਈਅਰ। ਬੇਸ ਈਅਰ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਬੇਸ ਈਅਰ ਉਹ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਬੇਸ ਈਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ GDP ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਆਈ 1,10,000। ਚਲੋ 1,09,000 ਲਾ ਲਓ। 1,10,000 ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸਲ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਆਈ ਆ 1.5 ਲੱਖ। ਕਿਹੜੀ GDP ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ? ਆਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੋਸ਼ਾਪਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟਾਈਪ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਨੀਅਨ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ 20 ਰੁਪਏ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ? ਕੀ ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਟੇਬਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਵਧਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੇਟ ਗਲਤ ਹੋਵੇ।
मैं पहले ही एक गल क्लीयर कर चुकिया कि GDP च बेस ईयर वो साल लिया जाता है जिस साल असीं मनदे हाँ कि साडा सारा कुछ ठीक ठीक ही सीगा, ना तो कोई अपने रेट तो ओवर रेटेड सीगा ते ना ही कोई अंडर रेटेड सीगा। ये गल पता लगी ना, इस करके उहदे च गलती ना कड्डो। इस GDP नूं कहंदे आ रियल GDP, इस GDP नूं कहंदे आ नॉमिनल GDP। किहड़ी भला? रियल GDP, ये किहड़ी आ? नॉमिनल GDP। मतलब सानूं ये गल समझ आ गई कि साडे देश दी रियल GDP जिहड़ी आ वो 110 रुपए आ ते जिहड़ी साडे देश दी नॉमिनल GDP आ वो 150 रुपए आ। मगरलियां 3 जीरो मैं तां इग्नोर करते, छड्डो यार किहड़ा चक्करां च पऊगा। ते आ जिहड़ा 110 रुपए रेट आ ना, इनू भी मैं सौखा करने वास्ते 100 रुपए लिख रहा यार, प्लीज़ 100 रुपए लिख रहा मैं, ठीक है, ताकि तुहानूं कैलकुलेशन सौखा हो जाए। मैनूं एक गल दसोगे किन्ने रुपए महंगाई वधी हुई है? 50 रुपए महंगाई है। GDP एट करंट प्राइस माइनस GDP एट कॉन्सटेंट प्राइस, ये आ महंगाई। ये वो महंगाई आ जिहड़ी असीं किहड़े फार्मूले चों कड्ढी है? महंगाई दे फार्मूले चों कड्ढी है कि GDP दे फार्मूले चों? ये महंगाई असीं महंगाई दे फार्मूले चों कड्ढी है कि GDP दे चों? ये महंगाई असी देखो, मैनूं एक गल दसो, हुण तक पढ़ाउंदे होए मैं किते इनफ्लेशन जां महंगाई शब्द वरतिया सी? पढ़ा की रहा सी मैं तुहानूं? GDP। ते GDP पढ़ाउंदे अचानक एक शब्द निकल के आ गया कि 50 रुपए की निकल के आई है भला इहदे चों? महंगाई। इहदा मतलब GDP दे विच्चों भी महंगाई निकल जाती है, पर महंगाई दी इंग्लिश की हुंदी है? इनफ्लेशन। इनू कोई गलती नाल भी इनफ्लेशन कह दो 50 रुपए नूं, दिस इज नॉट इनफ्लेशन। जदों GDP दे फार्मूले चों महंगाई निकले ना, आ गल पेपर च आउण वाली है, जदों GDP दे फार्मूले चों महंगाई निकलदे, इहदा एक नवां नाम बड़ा मशहूर आ, दिस इज कॉल्ड GDP डिफलेटर। इनू की कहंदे आ? GDP डिफलेटर। GDP डिफलेटर ये दसदा है कि करंट GDP किन्नी ज्यादी आ किहदे तो भला? कॉन्स्टेंट GDP तो। दसो जी, आ गल समझ आई? दोबारा बोलन लगा मैं, मैनूं पता उलझ जाओगे। करंट GDP किन्नी ज्यादी आ, किन्ने प्रतिशत ज्यादी आ किहदे तो भला? कॉन्स्टेंट GDP तो। मैं दोबारा बोलन लगा, फिर सुनियो। नॉमिनल GDP किन्नी ज्यादी आ किहड़ी GDP तो? रियल GDP तो। शब्दां दी खेड़ आ सारी। मैनूं एक गल दसोगे, नॉमिनल GDP किन्ना ज्यादी आ रियल GDP तो, जां ये कह लो कि करंट प्राइस दी GDP किन्नी ज्यादी आ कॉन्स्टेंट GDP तो। ये कित्थों पता लगदा है? GDP डिफलेटर तो। ਇਹਦਾ मतलब GDP डिफलेटर एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ शब्द ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। बस ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ GDP डिफलेटर ਆ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਆ? इंटरनल इनफ्लेशन दसी है कि ओवरऑल इनफ्लेशन दसी है? हुण ये भी सुनो मेरे तो, मैनूं पता तुहानूं समझ ही नहीं आई ये गल। हुण मेरे तो लास्ट लाइन सुन के जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिर आपां इहनूं टाइम देखियो कितना होया। ओके चलो, थोड़ा जिहा रह गया बस 5-10 मिनट का, फिर इहनूं आपां कंपाइल ही करदे आपां इहनूं। बड़े ध्यान नाल सुणियो मेरी यह गल। GDP डिफलेटर ने सानूं इन्ना तां दसता कि महंगाई किन्ने रुपए वधी है भला? 50 रुपए, जां 50 कह लो, जां 50,000 कह लो। पर मैनूं एक गल दसोगे, इस GDP डिफलेटर तो तुहानूं ये पता लग्या कि मशीनां दा रेट किन्ना वध गया? वॉशिंग मशीन का, जां ये पता लग्या कि AC का रेट किन्ना वध गया? एवें दा कुछ नहीं पता लगा। तुहानूं पता की पता लग्या कि ओवरऑल साडे देश च चीज़ां पहिलां साडे पिछले साल साडे देश च जिहड़ी चीज़ सीगी, जां ओवरऑल साडे देश च चीज़ां जिहड़ियां ने वो 50% महंगियां हो गईयां। किन्ने कुछ परसेंट महंगियां हो गईयां? 50%। तुसीं पता किवें पता किता? यार एक गल दसो, तुसीं किसे कोल बैठे होवो, एक बंदा तुहानूं ये कहे कि साडे परिवार च 15-20 जाने आ, ठीक आ, 15 जाणियां दा परिवार आ, पूरी वो जॉइंट फैमिली आ। पहला पिछले महीने साडे परिवार कोल आउंदा सी, सारे जाने इकट्ठा करके लिआउंदे सी 4 लाख रुपया कमा के महीने का। इस बार लैके आए आ 5 लाख रुपया। दसो जी, 5 लाख माइनस 4 लाख कितना हो गया? 1 लाख बटे 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, किन्ने परसेंट पैसे वध गए तुहाडे इस बार? 25%। ਇਹਦਾ मतलब 25% पैसा वध गया इस बार 25% पैसा परिवार कोल वध आया। ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि इस बार बॉबी जी ਜਾਂ इस बार कोई दूसरा जाना 25% वध पैसे लैके आया। ਐਵੇਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। इट मीनस सानू पता लग गया कि ओवरऑल परिवार की कमाई कितनी वधी है, कल्ले की तो नहीं वधी। सेम GDP डिफलेटर कदे भी नहीं दसदा कि कल्ले सैक्टर च कितनी महंगाई वधी है। GDP डिफलेटर वैसे महंगाई दसदा ही नहीं,
ਕੱਲੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀ GDP ਡਿਫਲੇਟਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ GDP ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ GDP ਤੋਂ 25% ਵੱਧ ਆਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 25% ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਉੱਕਾ ਫੁੱਕਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ GDP ਡਿਫਲੇਟਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹੋ ਕਿ GDP ਡਿਫਲੇਟਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਟਰਮ ਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਫਿਰ ਫਸੋਗੇ ਜਾ ਕੇ। GDP ਡਿਫਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਟਰਮ ਆ? ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ? ਇੱਕ ਟਰਮ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ GDP ਐਟ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਰਸਿਸ GDP ਐਟ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ GDP ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 2011-12 ਦੇ। 2011-12 ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 2011-12 ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਬੇਸ ਈਅਰ। ਜਿਹੜੀ GDP ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੀਅਲ GDP, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨੋਮੀਨਲ GDP। ਆ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ GDP ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। GDP ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਤਰੀਕੇ। ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਟਰਮਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਤੇ ਗ੍ਰੋਸ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਐਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਾਂ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਆਹੀ ਟਰਮਾਂ ਲਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ 2 ਟਰਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਦੂਜਾ ਇਨਕਮ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਆ। ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ ਵਰਸਿਸ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਰਸਿਸ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੱਦ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਸਾਂ ਹੀ 20-25 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਲਾ? ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਾਮਰਸ। ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿੰਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿੰਨੇ ਆਫਿਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, GDP ਕੌਣ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ, ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ।